जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग दर्शक बंधु आज हूँ फेब्रुआरी मास 25 तारिख बुधवार। तो आज सकाळ कौन टॉप न्यूज रही चलतु देखि नवा ता पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा ऑल बेल आइकन को दबाई दियंतु कारण जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन रही आपण माने सर्वप्रथम देखि परिबे। प्रथम अपडेट रही बदली गला केरलर ना मंजूरी देले मोदी कैबिनेट। केंद्रीय मंत्रिमंडल केरलर नाम को बदलाई केरलम करने को मंजूरी देइचंती। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिचंती जेतबळे भाषा आधार रे राज्यर निर्माण होइतिला सेबेठारु केरल ना केरलम हेबा पई दाबी होई आसुची। आउ एई दाबी को मोदी कैबिनेट मंजूरी देइचंती। परवर्ती अपडेट होची रत्न भंडार गणति मनति नै श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाड़ी सूचना देइचंती। राज्य सरकारक अनुमोदित एसओपी आमर हस्तगत होईची। 14 पृष्ठार एक विस्तृति एसओपी आमर हस्तगत होईची। गणति मनति पई दुईटी टीम गठन पई निष्पत्ति होईची। दुईटी जाक टीम को मुख्य प्रशासक लीड करिवे। परवर्ती अपडेट होची 2027 फेब्रुआरी पूर्व पंचायत निर्वाचन करिबा नै कौनसी निष्पत्ति होई नै बोली पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक कहिसंती। वर्तमान समय रे ब्लॉक पंचायत पुनर्गठन करिबा पई प्रशासनिक स्तर रे निष्पत्ति निया जाय नै बोली मंत्री कहिसंती। ओडिसा रे पंचायत निर्वाचन निर्धारित समय फेब्रुआरी 2027 पूर्व कराचिबा निमंते सरकार द्वारा कौनसी निष्पत्ति ग्रहण करा जाय नाही। वर्तमान समय रे ब्लॉक पंचायत पुनर्गठन करिबा पई प्रशासनिक स्तर रे निष्पत्ति निया जाय नाही। जेबे सरकार ब्लॉक और पंचायत पुनर्गठन पई निष्पत्ति नेबे सेही समय रे प्रचलित नीति नियम संपर्कित निर्देशावली अनुसार ब्लॉक और पंचायत पुनर्गठन पई आसीथिबा प्रस्ताव उपरे तर्जमा करी निष्पत्ति नियाजिबो बोली मंत्री कहिसंती। परवर्ती अपडेट होची राज्य रे सुना दुकानर गुरुत्वपूर्ण अवदान। अलंकार बिक्री 333 कोटी जीएसटी संग्रह होईची। परवर्ती अपडेट होची वर्षक भितरे आम बस नेलानी 7 मुंड। आम बस दुर्घटना रे सर्वाधिक भुवनेश्वर रे 6 जन मृत्युवरण करिथिबा बेले कटक रे जने मृत्युवरण करिसंती। सेहीपरि आम बस दुर्घटना रे वर्षक मध्य रे 8 जन गुरुतर होइतिबा बोली सूचना रहउची। परवर्ती अपडेट रहउची सुभद्रा योजना को नै आसिला बड़ खुशी खबर। तो देखंतु सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्याय टंका महिला दिवस बा मार्च मास 8 तारिख रे प्रदान कराजिबो। जाकि 1 कोटी रु अधिक महिला मानकु एई टंका हस्तांतर कराजिबो बोली उपमुख्यमंत्री घोषणा करिसंती। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय होउची जे आपण मानकर बैंक खाता को एक्टिव करके रखितांतु। बहुत सारा बैंक खाता एक्टिव रहउनी ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाउची कारण बहुत सारा हिताधिकारी जो मानकर बैंक अकाउंट अच्छी ट्रांजैक्शन करूना अधिका दिन हम डिपोजिट विड्रॉल न कला बेलू ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाउची। तेणु आपण मैंने चेक करंतु आपण बैंक खाता एक्टिव अच्छी कि नहीं। जदि एक्टिव नहीं ताले ई केवाईसी करके बैंक खाता को एक्टिव करके रखंतु। बैंक खातार आधार कार्ड लिंक करके रखिबा पई परामर्श दिया जाउची। परवर्ती अपडेट होची मैट्रिक परीक्षा खाता देखा मार्च 19 तारिख रु आरंभ हेबो। एही मूल्यांकन प्रक्रिया एप्रिल 2 तारिख सुधा शेष करने पर बोर्ड पक्षर समय धार्य करा जायछि। मैट्रिक सहित स्टेट ओपन स्कूल सर्टिफिकेट और संस्कृत मध्यमा खाता देखा 30 टी जिले में समुदाय 50 टी मूल्यांकन केन्द्र होईछि। एथिरु 47 टी हाई स्कूल में मैट्रिक खाता देखिबा लगी व्यवस्था रहितिबा बेले 2 टी केन्द्र रे एसओएससी एवं गोटिए केन्द्र रे मध्यमा खाता देखा हेबो। मूल्यांकन रे स्वच्छता बजाय रखिबा पई केउ नोडाल सेंटर उत्तर खाता गुड़िक केउ मूल्यांकन केन्द्र को जीव से बाबद बोर्ड पक्षर गोपनीय भावे टीम गुड़ी को नियोजित करा जाइथिबा सूचना रही। मार्च 18 तारिख रु परीक्षक तथा मूल्यांकन रे नियोजित शिक्षक माने मूल्यांकन केन्द्र रे उपस्थित हेबे। जड़े शिक्षक दिन को 25 रु 30 टी खाता देखिबे। ए मूल्यांकन व्यवस्था रे 12,000 रु अधिक शिक्षक नियोजित होइचंती। सेहीपरि जिला स्तर रे शिक्षा अधिकारी माने प्रति मूल्यांकन केन्द्र रे 4 जन लेखाएं डाटा एंट्री ऑपरेटर नियोजित कराइबा पई व्यवस्था होइछि। परवर्ती अपडेट होची बंगोपसागर सृष्टि लघुचाप प्रभाव में राज्यर किछि जिले में वर्षा सहित झड़ तोफान होइछि। गतकाली 2 दिन पई वज्रपात झड़ तोफान नहीं 18 जिला को सतर्कता जारी होइथिला। आज मध्य किछि जिला को वर्षा हेबो बोली सूचना रहउछि। जिला गुड़िक रही मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, मयूरभंज, केउंझर, बालेश्वर, भद्रक जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित 30 रु 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना रही।
ତା ସହିତ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚଳିତ ବଜେଟରେ 4ଟି ନୂଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ 2ଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କୌଣସି ଟୋକନ ଲାପ୍ସ ହେବନି। ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଧାନ କିଣିବେ ସରକାର। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ହିସାବରେ ସରକାର ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 15 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ 64 ଲକ୍ଷ 10,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ କିଣା ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆଙ୍କ ନାଁରେ ସାଇବର ଲୁଟ୍। ଡିଜିଟାଲ ଠକେଇରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଓ ପରିଚୟର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ନକଲି ଇମେଲ ଆଇଡି ତିଆରି କରିବା ସହିତ ଟଙ୍କା ଦାବି କରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି। ତେବେ ଠକମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ରାଉରକେଲା ଏନ୍ଆଇଟି ପରିସରରେ 5ଟି ହାତୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 21ଟି ହାତୀ ବିଶ୍ରା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଜାମସେରା ପଞ୍ଚାୟତର ଖାଦାନ ଟୋଲି ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏନ୍ଆଇଟି ପରିସରରେ ହାତୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଇ ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ, ଏହି ସବୁ ଲାଭ ପାଆନ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଅଛି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଇ ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସହାୟତା ଏବଂ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦର୍ଶାଯାଉଛି ଯେ ଲୋକେ ଏବେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କେତେ ଆଗଭର। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରମିକମାନେ ଏବେ ସବୁଠାରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ବୀମା ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ହେଲା। ଗତକାଲିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେଲା 10% ଅତିରିକ୍ତ ତାରିଫ। ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଗତକାଲିଠାରୁ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 10% ଅତିରିକ୍ତ ତାରିଫ ବା ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ମହଲରେ ଏବେ ହଲଚଲ ଦେଖା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପାରାଦୀପ ହେବ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହବ୍। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଓ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ପାରାଦୀପକୁ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୀଡ଼ା ହବ୍ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଜାତୀୟ ପତାକାର ବ୍ୟବହାର ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ସଂଶୋଧିତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ସାଧାରଣ ଜନତା କାଗଜରେ ତିଆରି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏହି ବ୍ୟବହୃତ କାଗଜରେ ତିଆରି ପତାକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭୂମିରେ ଫିଙ୍ଗାଯିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ପତାକାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପତାକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସାଇବର ଅପରାଧ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଶେଷ ଅଭିଯାନ ଅପରେସନ ସାଇବର କବଚ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିରେ 9376ଟି ବେନାମୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି। 216 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବାରିପଦାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତକାଲି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପବନ ହଂସ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଅବତରଣ ପରେ ପବନ ହଂସ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖ ରାତି 8ଟାରୁ 9:30 ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାତି 1ଟାରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତ ହେବ। ସକାଳ 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ଠାକୁରମାନେ ବିମାନରେ ବିଜେ କରିବେ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାତିରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା। ମାର୍ଚ୍ଚ 1-2 ତାରିଖରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ନୀତି ଲାଗି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରିଙ୍କୁ ସିଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରିଙ୍କୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଅତି ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗ୍ରେଟର ନୋଇଡାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ରିଙ୍କୁ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଜିମ୍ବାୱେ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି କଟକ ଶୈଳବାଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାକୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପୁରାତନ ଛାତ୍ରୀ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଛାତ୍ରୀ। ଆଲୋଚନା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥିବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଲୋଚନା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପୋଲିସ କଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ପ୍ରେମିକ ଗିରଫ, ନବବଧୂ ଉଦ୍ଧାର। କଣ୍ଟାମାଳରୁ ସମ୍ବଲପୁର ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ନବବଧୂକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରବର। ଆଉ ଯାଇ ଲୁଚି ବସିଥିଲା ସାଙ୍ଗ ଘରେ। କଣ୍ଟାମାଳର ନବବଧୂ ଅପହରଣ ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଗତକାଲି ପୂରା ଘଟଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ବୁଢ଼ାରାଜା ସ୍ଥିତ ପ୍ରଫେସର କଲୋନୀରେ ଲୁଚିଥିଲା ଅପହରଣକାରୀ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରେମିକା। ଖବର ପାଇ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପୋଲିସ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଗିରଫ ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଅପହରଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଫେରାର ହେବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି କାଳବୈଶାଖୀରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଯାତ୍ରାପାଟି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପେଣ୍ଡାଲ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ଜୋଜୁମୁରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ। ଗତକାଲି ବଡ଼ମ୍ବାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରାପାଟି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଯାତ୍ରାର ଟେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଜଣକ ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତ ହୋଇଛି। 3 ଦିନ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ କାଳବୈଶାଖୀ ଦାଉ ସାଧିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। କହିଛନ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ବି ନିରାପଦ ନୁହନ୍ତି। ଚାଷୀ ତାର ହକ୍ ପାଉନି, ମା'ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁନି, ଯୁବ ସମାଜକୁ ରୋଜଗାର ମିଳୁନି, ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଉଛି। ସରକାର ଗୋଟିଏ ବି ପରୀକ୍ଷା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକର ଦୁଃଖ ସରୁନି। ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦରକାର, ନେତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ନୁହେଁ। କାହାଣୀରେ ସରକାର ଚାଲେନି, କାମ ଦରକାର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାଷୀଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ ହଜେଇ ଦେବ ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଲକରରେ ଜିନିଷ ରଖିପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ବଢ଼ୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଭିଡ଼ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଯୋଗୁଁ ପରିସରରେ 4ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲକର ରୁମ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 50,000 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିଜେ ନିଜର ଜୋତା, ଚପଲ, ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଜମା କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରେ କୁଣ୍ଡଳୀ ମେଳକ ହେଉନାହିଁ କହି ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କରିବା ଏକ ଅପରାଧ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ଓଲଟିଲେ ହେବ ଜେଲ୍। କୁଣ୍ଡଳୀ ମେଳକ ବାହାନା କରି ବିବାହ ମନା କରିବା ଅପରାଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି 150 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ବିମାନର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଛି ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ର ଏକ ବିମାନ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିମାନର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ବିମାନଟି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଛି। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲେହ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଥିଲା। ହେଲେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ବିମାନଟି ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଝୁଲି ପଡ଼ିଲେ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଘର ଭିତରୁ ମିଳିଲା ମହିଳାଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡି। ମୃତକ ହେଲେ ରୋଜାଲିନ୍ ବେହେରା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ପାଣ୍ଡବନଗରରୁ ମହିଳାଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ। ରୋଜାଲିନ୍ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗତ ମାସକ ତଳେ ସେ ଏକ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବାପଘର ଲୋକେ। ବରଗଡ଼ ଥାନା ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆକାଶରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ରାଞ୍ଚି ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଛି, 7 ମୃତ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଚାତ୍ରା ଜିଲ୍ଲା
ସିମରିଆ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ବଡ଼ ଧରଣର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରାଞ୍ଚିରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କ୍ରାସ୍ ଯୋଗୁଁ ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପକ୍କା ଘର ବାଣ୍ଟିଲେଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଧାନସଭାରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର 2024-25 ବର୍ଷରେ ମୋଟ 2,81,703 କୋଟି ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 306 ଭୂମିହୀନ ପରିବାରକୁ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତା ବାଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1,58,000 ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଓଟିଇଟି ପାସ୍ କରିଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ବୟସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତେଣୁ ସମାନ ମାମଲା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୂର୍ବ ଆଦେଶରେ ଆଉ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ଆଧାରରେ ଓଟିଇଟି ପାସ୍ କରିସାରିଥିବା ବୟସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ କଳା କାରିନାମା, ପ୍ରସାଦ ଓ ଚୁନୁରି ନାଁରେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଠକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସବୁଠି ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି। ହାତରେ ପ୍ରସାଦ ଧରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଯାଚୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦକ୍ଷିଣା ମାଗୁଛନ୍ତି, ନ ନେଲେ ନାସ୍ତିକ କହି ଗାଳିମନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆମ ହାତକୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଇ 200 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ଆମେ 50 ଟଙ୍କା ଦେବାରେ ହାତକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରସାଦ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଗାଳି କଲେ। ପୁଣି 100 ଟଙ୍କା ଦେବାରେ କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ ହୋଇ ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ମାଗିନଥିଲୁ, ଯାଚି କରିଦେଲେ, ପୁଣି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ବେଢ଼ା ସ୍ଥିତି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣା ମଗାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଳି ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଆତ୍ମାକୁ ବାଧୁଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୌଳିକତା ବାଜି ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଠକୁଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥା, ଚାକିରି ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ। ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚାକିରିର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ କେଭା ନାମକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରର କୋଭା ନାମକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ ଏମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚାକିରିର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବାଘ। ପରେ କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ନ ଦେଇ ଭଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଏପରିକି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ହାଇଟେକ୍ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର, ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଡେଲିଭରି କରୁଛି ଡ୍ରୋନ୍ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ଏବେ ଅଧିକ ହାଇଟେକ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଡୋର ଟୁ ଡୋର ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଏଆଇ ରୋବୋଟର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପ୍ରେମକୁ ମିଳିଲାନି ପରିବାରର ସହମତି, ନାବାଳିକା ଝିଅର ମା ଓ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପ୍ରେମିକ। ନାବାଳିକା ଓ ପ୍ରେମିକକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ଏଥିସହିତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମ୍ମାରେ ଘଟିଥିବା ମା ଓ ପୁଅ ନିଖୋଜ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ବିଶେଷ କରି ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ଭୂମିହୀନ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ କୃଷି ଜମି ଅଭାବରୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇପାରି ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଭାଗ ଚାଷୀ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ। ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ରବି ଋତୁରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଖରିଫ ଋତୁରେ, ଯାହାକି ମୋଟର ପରିମାଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ 4,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏହି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏ ନୂତନ ସୁବିଧା ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆସିଛି, ଯୋଜନାର ନାମ ରହୁଛି କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ନହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ KYC ଅପଡେଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ଆର୍ସି ଜରୁରୀ ଥାଏ ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏକ ଆର୍ସି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବଞ୍ଚାଏ ଏବଂ RTO ଅଫିସ ଦୌଡ଼ିବାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବହନ ଏବଂ ଏମ୍ ପରିବହନ ଭଳି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ଆର୍ସି ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ 2026-27ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 9 ତାରିଖ ସକାଳ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି 2026-27 ମାର୍କେଟିଂ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ କଞ୍ଚା ଝୋଟର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବା MSP ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କଞ୍ଚା ଝୋଟର MSP ଏବେ 5,925 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ 61.8% ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସକାଳ 6:20ରୁ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 3 ତାରିଖରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 3 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଦିନ 2:14 ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ଉପଛାୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେତେବେଳେ ଦିନ 3:20 ସମୟ ହୋଇଥିବ। ଆଂଶିକ ଗ୍ରହଣ ଦିନ 3:20ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅପରାହ୍ନ 4:34ରୁ 5:32 ଯାଏଁ ଘଟିବ। ଆଂଶିକ ଗ୍ରହଣ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:47ରେ ଶେଷ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:47 ଯାଏଁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସକାଳ 6:20ରୁ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ବା ପାକ ତ୍ୟାଗ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। କାରଣ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପାକତ୍ୟାଗ ବା ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର, ଛୁରୀ କି ଛୁଞ୍ଚି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନୁହେଁ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,48,300 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,61,780 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ରହୁଛି EKYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ EKYC କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ରାସନ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ଆୟ ସୀମା 1,20,000 ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ୟାଠାରୁ ଅଧିକା ସେମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବୈଧ ହେବ। କେବଳ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବିଜୁଳି ବିଲ୍ କିମ୍ବା ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭଳି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ତାପରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯିବ। ଆଉ 3 ମାସରେ ଥରେ ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 3 ମାସର ରାସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାସରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ମାସ ରାସନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଥରେ ଯାଇକି 3 ମାସର ରାସନ ଏକାବେଳକେ ଆଣିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେତେ ସଦସ୍ୟ ଥିବେ ସେହି ହିସାବର ରାସନ ମିଳିପାରିବ। 6 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ 6×5 30। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଅଧିକା ରାସନ ଆଣିପାରିବେ। ତ 3 ମାସର ରାସନ ଏକାବେଳକେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 4 ହ୍ୱିଲର ଅଛି ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଛାଡ଼ିକି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ 3 ମାସରୁ ଅଧିକା ହେବ ରାସନ ସଂଗ୍ରହ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ ହଟେଇ ଦେବେ। ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ରାସନ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଉଠେଇ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାସନ ତାଲିକାରୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଟାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଜଳୁଥିଲା ସୁପରମାର୍ଟ, ଲଢ଼ୁଥିଲା ସାହସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁପରମାର୍ଟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ସାହସକୁ ସତ ସ୍ୟାଲୁଟ୍। ଦୀର୍ଘ 19 ଘଣ୍ଟାର ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ କଷ୍ଟ ପରେ ନିଆଁ ଲିଭା ଅଭିଯାନରେ ନିଜକୁ ସେମାନେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପିଲା ଚୋରି ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ପିଙ୍କର ଅପିଲ। ଏନେଇ ଚାଲିଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଅପପ୍ରଚାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁନି। ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଟି ମାରିବା ଘଟଣାରେ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି 16 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ରାଜନୀତି କରି ଗୃହକୁ ଅଚଳ କରୁଛନ୍ତି।
ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ ନ କରି କେବଳ ହୋହାଲ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନା ନ କରି କେବଳ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ସେଥିରେ ଚାଷୀ ନଥିଲେ। ବିଜେଡି କହୁଥିଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ? ସେଠି ଚାଷୀ ଥିଲେ କି? ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ହାସଲ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଦା କରିଥିଲେ, ଏବେ ବିଜେଡିକୁ ବି ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଥିଲେ, ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା 24 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଫେରିବେନି। ତ ଯାହା କି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।